थोड़ा भी उसमें जो है ना गुस्ताखी नहीं होना चाहिए, वरना जिस ताल्लुक से हम ठहरे हुए हम खुद अपने हाथ से ना करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। तमाम सामाईन से इस बात की गुजारिश करता हूँ कि कुरान की तिलावत की जाएगी, और जब कुरान की तिलावत की जाए तो उसका सुनना हम सब पर वाजिब हो जाता है। तो हम तिलावत को गौर से समाअत करें, कोई बातचीत ना करें, नारे वगैरह ना लगाएं, और जब तिलावत हो तो हम पर उसका सुनना वाजिब हो जाता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अहमद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लम। ನುಪುರ್ ಶರ್ಮಾ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಒಂದು ತಪ್ಪು, ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ ಹೇಳನೆಯಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಗೆದಿದ್ದಾಳೆ. ತದನಂತರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೀರ್ತಿ ಗೌರವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತವು ಬೇರೊಂದು ದೇಶಗಳ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅಪೋಲೋಜೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಏನೆಂದರೆ, ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಕರುಣಾಳಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಉರ್ಸಿಲ್ತು ಇಲಲ್ ಖಲ್ಕಿ ಕಾಫ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರು ಕೇವಲ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಅಲ್ಲಿಯ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾವಾಗಲಿ, ಕತಾರ್ ಆಗಲಿ, UAE ಆಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪೈಗಂಬರಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊರಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತದನಂತರ ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅದು ಶಾಂತಿ, ಸ್ನೇಹ, ಸೌಹಾರ್ದದ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರು ಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ನೇಹದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಇದನಂತರ ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅನ್ಯ ಧರ್ಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಕ್ರಿಮ್ ಜಾರಕ ವಲೌ ಕಾನ ಕಾಫಿರ, ಎಂದರೆ ನಿನ್ನ ನೆರೆ ಮನೆಯವನು ಕಾಫಿರಾದರೂ ಸಹ ನೀನು ಅವನನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕೆಂದು ಇಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶವನ್ನು ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಂತಿಯುತ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಶಾಂತಿಯುತ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಿಕ್ಕಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಮುಸಲ್ಮಾನರಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಗುರುಗಳಾಗಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಸಂದೇಶಗಳು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಶಾಂತಿ, ಸ್ನೇಹ, ಸೌಹಾರ್ದದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶ ಭಾರತವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ದೇಶವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸೊವೇರಿಯನ್, ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್, ಸೆಕ್ಯುಲರ್, ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅವಹೇಳನೆಯ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನುಪುರ್ ಶರ್ಮಾ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ತೆಲಂಗಾಣ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ದಿಲ್ಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಆಗಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆ ಆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯಂದಿರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ, ನಾವು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ನಾವು ಪುರಾವೆಯನ್ನು ಓದಿದಾಗ, ಅವರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು, ಬಯೋಗ್ರಾಫಿಯನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಏನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما
ಆತಶ. ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು? ಈ ಒಂದು ಪುರಾವೆ ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಬರೆದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನೆಂದು ಬರೆದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ? ಓ ಪ್ರವಾದಿ ವರ್ಯರೇ, ನಿಮ್ಮಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಾನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವ ತಾಯಿಯು ನಿಮ್ಮಂತಹ ಮಗುವನ್ನು ಜನ್ಮ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಏನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? ಖುಲಿಕ್ತ ಮುಬರ್ರಅಂ ಮಿನ್ ಕುಲ್ಲಿ ಐಬಿನ್, ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ದೋಷಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತರಹದ ದೋಷವಿಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂಫಿ ಸಂತರಾದ ಬರೇಲಿಯ ಇಮಾಮ್ ಅಹಮದ್ ರಜಾ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಅನ್ಹು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ತೇರೆ ತೋ ವಸ್ಫ್ ಐ ಬೇತನಾಯಿ ಸೆ ಹೈ ಬರಿ ಐ ಮೇರೆ ಶಾಹ ಮೈ ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾ ಕಹೂಂ ತುಜೆ. ಓ ಪ್ರವಾದಿ ವರ್ಯರೇ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೋಷ ನಾನು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೋಷ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಂತಹ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳೆಂದು ಕರೆಯಲಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹನು ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ಆನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಇನ್ನಕ ಲಾಲಾ ಖುಲ್ಕಿನ್ ಅದೀಮ್, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸತ್ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಕುರ್ಆನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂದು ಕುರ್ಆನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ? ಕುರ್ಆನ್ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷವಿಲ್ಲ. ಆಗಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷ ಇಲ್ಲ. ಬರೇಲಿಯ ಇಮಾಮ್ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬರೇಲಿಯ ಪಂಡಿತರು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೋಷವಿಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನುಪುರ್ ಶರ್ಮಾ ಬಂದು ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾದಿಯಲ್ಲಿ ದೋಷವೊಂದು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಈ ಎಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಯೋಚನೀಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ, ಸೂಚನೀಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅದು ಏನೆಂದರೆ, ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ದೋಷವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನಾನು ಈಗೆಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಈ ಜಗತ್ತು ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆಯೋ ಆವಾಗಿನಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತು ಯಾವಾಗ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಪ್ರವಾದಿ ವರ್ಯರ ಒಂದು ದೋಷವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೋಷವೊಂದು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಹುಡುಕುತ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ದೋಷವು ನಮಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಬ್ಸೆ ಆಲಾ ವೋ ಆಲಾ ಹಮಾರಾ ನಬಿ, ಸಬ್ಸೆ ಬಾಲಾ ವೋ ಬಾಲಾ ಹಮಾರಾ ನಬಿ, ಸಾರೆ ऊंचों में ऊंचा है उस ऊंचे से ऊंचा, सारे अच्छों से अच्छा है उस अच्छे से अच्छा, है उस अच्छे से अच्छा, सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो वाला, सारे ऊंचों में ऊंचा, सारे ऊंचों में ऊंचा. ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಪರಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇಡುವಂತಹ ಒಂದು ಗೌರವದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪುರಾವೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಅದು ಏನೆಂದರೆ, ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾದಿ ವರ್ಯರು ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯಂದಿರ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ಅವರು ಭಾಷಣ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶಾಂತಿ ಸ್ನೇಹ ಸೌಹಾರ್ದದ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಹೂದಿಯ ಮೃತ ದೇಹ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಮೃತ ದೇಹ ಏಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದರೆ, ಆ ಮೃತ ದೇಹದ ಅಂತ್ಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಯಹೂದಿಯ ಒಂದು ಜನಾಜವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರು ಆ ಯಹೂದಿಯ ಒಂದು ಮೃತ ದೇಹದ ಅಂತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಯಹೂದಿಯ ಆ ಮೃತ ಶವವನ್ನು ನೋಡಿ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಎದ್ದು ನಿಂತಿದಾಗ ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಕೂಡ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ, ನೀವು ಏಕೆ ಎದ್ದು ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ? ಅದು ಯಹೂದಿಯ ಮೃತ ದೇಹವಲ್ಲವೇ? ಅದು ಯಹೂದಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ ಒಂದು ಮೃತದೇಹವಿಲ್ಲವೇ? ನೀವು ಏಕೆ ಎದ್ದು ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಯಹೂದಿಯ ಜನಾಸವಾಗಲಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಫ್ ದಟ್ ಬಿಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಮೇಡ್, ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಬೇರೆಯವರ ಮುಂದೆ ನಿಶ್ರಮಿಸಲು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನೆಂದರೆ, ನುಪುರ್ ಶರ್ಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಅವರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅಪೋಲೋಜೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರನ್ನು ವಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ. ಇದೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನುಪುರ್ ಶರ್ಮಾವನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು
ಹೇಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆಯೋ ಆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನುಪುರ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗೂ ರಜಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರ ಬಿಲ್ ಬರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಿಲ್ ಟು ಡೆತ್ ಎಂಬ ಶಿಕ್ಷೆಯು ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅರೆಸ್ಟ್ ನಾನು ನುಪುರ್ ಶರ್ಮಾದ ಆ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಧಿಕ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ, ಆ ಒಂದು ಧಿಕ್ಕಾರ ಬಗೆಯುತ್ತೇನೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ನೀಚ ಯೋಚನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ಇನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ನೋಡಿಯೂ ಬಾರದು ಎಂದು ನಾನು ಆ ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತೇನೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಶುಭವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ತಆಲಾ ವಬರಕಾತು. मुर्दाबाद 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 काला लैंडू मुर्दाबाद 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 काला लैंडू मुर्दाबाद 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 नुपुर शर्मा मुर्दाबाद 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 बीजेपी मुर्दाबाद 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह। बोलना है, किसी को सुनना भी है कि बोलना भी है? अभी पहले सुन लीजिए थोड़ा सा, फिर उसके बाद अपने अपने नारे और अपने अपने जज्बात का इजहार करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की एक जो तकलीफ हुई है उसके लिए हम और आप जमा हुए, इंशाअल्लाह क़यामत तक जमा होते रहेंगे। दुनिया अपना काम करते रहे, हम अपना काम करते रहेंगे। इस मुल्क में रहते हुए, इस कानून की पाबंदी करते हुए हमने जमहूरी अंदाज में अपनी बात को रखने के लिए आज एहतजाजी जलसा मुनक्किद किया है। दुनिया इस बात को सुन ले कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़गी सुथराई, आपके सीरत और किरदार की ज़मानत मुसलमानों के देने से नहीं है कि आम तौर पर किसी बड़ी शख्सियत की सुथराई और सफाई की ज़मानत उनके मानने वाले देते हैं, उनके पैरोकार देते हैं, उनके मुत्तबईन देते हैं। लेकिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अल्लाह तबारक तआला ने, इस कायनात को पैदा करने वाले ने आपके किरदार की ज़मानत दी है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अगर पूरी दुनिया मिलकर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उंगली उठाने की कोशिश करे तब भी मेरा रब इरशाद फरमाएगा, इन जैसी जिंदगी तुम्हें कायनात में किसी इंसान के पास नहीं मिलेगी। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तिजारत के मामले में हो तो हुजूर की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना अमल, बाप की हैसियत से जानना चाहते हो तो हुजूर की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना अमल, शौहर की हैसियत से देखना है तो हुजूर की जिंदगी नमूना अमल, एक खानदान को बनाने के एतबार से देखना है तो हुजूर की जिंदगी नमूना अमल, एक मुल्क को चलाना एतबार हो तो हुजूर की जिंदगी नमूना अमल। हर जहद से मेरे नबी की जात को अल्लाह तबारक तआला ने सारी कायनात के लिए नमूना अमल बनाया है। और किसी की आंख, किसी का इल्म, किसी की तहकीक, किसी की तारीफ अगर उस नमूना अमल को नहीं देख रही है तो उसकी आंख में कसूर है। इसलिए कि मेरे नबी की जिंदगी की ज़मानत, किरदार की ज़मानत, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात की पाकीज़गी को हम और आपने नहीं बयान किया है, मेरे कहने से नहीं, किसी मौलाना के कहने से नहीं, किसी के मुफ्ती के कहने से नहीं, बल्कि रब्बे कायनात ने खुद ज़मानत अता फरमाई। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अगर कोई मेरे हुजूर की ज़ात पर अंगुष्ठ नुमाई करता है तो यकीनन वो इंसानी सोच और फिक्र से खाली है, वो तहकीक की फिक्र से खाली है, उसके पास इल्म, समझ, सोच समझ का सही जाविया नहीं है। इसलिए कि रब की ज़ात पर उंगली उठाने के बराबर की कैफियत है। इसलिए कि किसी रहनुमा पर उंगली उठाना वो इंसान है, इंसान के एतबार से अल्लाह तबारक तआला ने मेरे नबी को इस दुनिया में कामिल इंसान बनाकर भेजा है। मेरे इमाम कहते हैं कि सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा कहिए जिसे है वो अच्छों से अच्छा हमारा नबी। मेरे नबी की जात पर कितनी मर्तबा अंगुष्ठ नुमाई की गई, जब तक कुरान का नुज़ूल होता रहा उस वक्त भी अंगुष्ठ नुमाई की गई। हुजूर की ज़ात पर यानी उंगलियां उठाई जाए तो जब जब उठाई गई अल्लाह तबारक तआला ने हुजूर की सफाई के तौर पर कुरान की आयतों को नाजिल किया। लोगों ने जब हुजूर की बातों को सुनकर मजनू कहना शुरू किया तो किसी इंसान ने जवाब नहीं दिया, बल्कि रब ने कहा वमा हुआ भी मजनून, ये मजनून नहीं है। जब किसी शख्स ने कहा कि ये शायर है, अपनी बात कहते हैं तो लोगों को असरअंदाज करते हैं, तो कुरान ने कहा कि वमा हुआ भी शायर, ये शायर भी नहीं है। इन
इनकी बोली में मिठास है, इनकी गुफ्तगू में अपनाइयत है, इनकी जब बोली निकलती है तो हक भी निकलती है, सच भी निकलती है। ये अपनी तरफ से कुछ बोलते नहीं, वही बोलते हैं जो अल्लाह ने इनको इजाजत अता फरमाई है। तो जो हुजूर के किरदार को अल्लाह तबारक तआला ने हर तौर से जमानत के तौर पर अपनी सनद अता फरमाई है कि इनकी जात कामिल है, और दुनिया कोशिश करती रही कि किसी तरह से अंगुश्त नुमाई कर। इसमें जिनसानी और नफसानी ख्वाहिशात का पहलू है। किसी को एतराज नहीं था, जिनको एतराज था उन लोगों ने कोशिश की थी इस एतबार से कि हमारे मजहबों में कमी है, इनके मजहब में कुछ कमी नहीं नजर आती है, इनके अंदर कमी निकालने की तलाश की जाए। उस जमाने में किसी ने एतराज नहीं किया, उस दौर में किसी ने एतराज नहीं किया, उस माशरे सोसाइटी ने एतराज नहीं किया, उनके वालिद ने एतराज नहीं किया, उनके घर वालों ने एतराज नहीं किया। समाजी एतबार से, सियासी एतबार से और इंफरादी एतबार से, खानदान के एतबार से, किसी एतबार से एतराज नहीं किया, बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बेटी का निकाह करवा के कहा, या रसूलल्लाह मुझे फख्र है कि मेरी बेटी आपके निकाह में है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खुद कहती है कि हुजूर के निकाह में आने में मुझे फख्र महसूस होता है, हुजूर के निकाह में आने में मुझे फख्र महसूस होता है। जो खुद निकाह में है वो सआदतमंदी समझे, जो निकाह करवाए वो सआदतमंदी समझे, सहाबा हो वो सआदतमंदी समझे, अपने लिए ये सोचने लगे कि काश मेरी बेटी को भी हुजूर अपने निकाह में लेते। आपके फॉलोअर सब ये मानते हैं और आपके मुखालिफिन कभी एतराज नहीं किए। तो आज के दौर में हजरत आयशा से निकाह करने का एतराज अपनी गलतियों को छुपाकर मुसलमानों पे थोकने के बराबर है। ये चीजें वो है जो पूरी इंसानियत को, पढ़े लिखे तारीख निगारों को, समाजी एतबार के सब लोगों को समझ आती है। इंसानियत में, इस मुल्क में खासकर आज लोगों ने एक टाइटल बनाया हुआ है कि मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोलो खुद को प्रमोट कर लो, इस्लाम के खिलाफ बोलो कुछ को खुद को प्रमोट करो। थोड़ी सी दुनिया के फायदे के लिए एक अजीम चाहता है, एक जमानत ले लो, हुजूर की गुलामी कर लो, सबसे अच्छे माने जाओ। जिन्होंने हुजूर की सच्ची गुलामी की आज भी मस्जिद के मिंबर और मेहराब से उन खुलफाए राशिदीन के नाम पढ़े जाते हैं। 1400 साल की तारीख में हर मस्जिद से उन खुलफा के नाम पढ़े जाते हैं। जिंदगी भर के लिए जिंदा रहना चाहते हैं, हुजूर की गुलामी में आ जाओ, हुजूर से मोहब्बत कर लो, हमेशा के रख देता है। अगर अपनी गलतियां, अपनी कमियां, अपनी खामियां, अपनी कमजोरियां दुनिया के सामने उठाना चाहते हो, अच्छे आदमी पर उंगली उठा के देखो, अल्लाह तुम्हारी गलतियां उठा के रख देगा। आप और हम बदला नहीं ले सकते, इसलिए कि हुजूर की ज़ात पर कोई उंगली उठाता है तो अल्लाह की गैरत सबसे पहले जवाब देती है। अल्लाह की गैरत को वो आवाज़ दे रहा है। इसीलिए हुकूमत हिंद से मुतालबा है कि ऐसे लोगों की ज़ुबान बंद कर दी जाए, उनको कानून हिंद के तहत जो दफ़ात लग सकती उन दफ़ात के तहत सज़ा दी जाए कि पुरअमन माहौल बना रहे। इसलिए कि मजहबी बड़े बड़े पैरोकारों के उनके लिए ज़ुबान खोलना आपको इस मुल्क में अमन व अमान को ख़तरे में डालने के बराबर, ये सब जानते हैं। लेकिन वो इस पुश्तपनाही में कि सोच रहे हैं कि हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा। हम नहीं बिगाड़ लेंगे अगर कुछ, लेकिन रब की गैरत को जलाल आएगा तो फिर कुदरती तौर से जो इंतज़ाम होगा, और इंसान इतनी बीमारियों में जब मुलव्विस हो जाएगा तब उसे एहसास होगा कि मेरे गुनाहों की सज़ा अल्लाह ने किस तरह से गैबी तौर पर बयान कर दी है। इसीलिए सिर्फ इंसान का मुकाबला नहीं करता है। हुजूर की जब भी ज़ात का मसला आता है तो अल्लाह तबारक तआला को गैरत आती है। कुरान पाक की आयतें पढ़े, एक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये कहा था कि ये अबतर हो गए। अल्लाह ने तारीफ बयान की, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ए नबी, हमने आपको कौसर का मालिक बनाया है, बेहतरीन खैर भलाइयाँ आपको अता की है। आप अबतर नहीं, आपकी शान तो निराली है। अबतर तो वही है जिसने आपको अबतर कहा। तो इसको याद रखें और अपनी ज़िंदगी को, अपनी ज़ुबान को, अपने किरदार को हुजूर की गुलामी में लाने की कोशिश करें। इंसान की ज़िंदगी, इनके जब भी कोई ऐसा रद्द अमल आता है तो रद्द अमल को रद्द अमल के तौर पर लाने के लिए उलमा से पहले रुजू ले लें। आप अपने जज्बात का बिला वजह ऐसा ऐलान ना करें कि मेरे साथ ये हालात में है तो मैंने इसको कर दिया है, इसलिए कि आपके साथ मुसलमानों की शबाहत जुड़ी हुई होती है। एक को मिसाल पेश करके कोई भी किसी अंदाज से गलत अंदाज और गलत बयानी का तरीका इख्तियार कर सकता है। उलमा से रुजू लें और हुकूमत और कानून को दायरे में रखते हुए अपनी बात को कहने के इस इख्तियार को इस्तेमाल करें और अपनी बात को रखने की कोशिश करें। और हुकूमत इस दोनों या इस तरह के किसी तरह के भी लोग हों जो इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए कानूनी दफात के तहत एक्शन लें और इस मुल्क को अमन अमान और बेहतर खुशहाली के माहौल में लाने की कोशिश करें। अल्लाह हम सबको अपनी ईमानी हरारत और ईमानी जज्बे के साथ ज़िंदा रखे और क़यामत तक
हम मुसलमानों के दिलों में मोहब्बत रसूल की शमा को रोशन रखे और हमारी आने वाली नस्लों में भी मोहब्बत रसूल की शमा को रोशन रखे। अस्सलामु अलैकुम।